Hello dear students, how are you? I hope you are safe and sound. Now you are staying home, so you have to play games, you have to read books, you have to make connections with other persons over phone using Skype, using Messenger, etc., etc. So, what is the relationship between you and me now? No, there is no doubt that I am a teacher here, but how we are connected here? I can't see you, but you can see me. Amazing. So, how we are connected? Through a media. What is the media? Television. Now you are in front of television, on the TV screen, you can see me. Okay? Here today we are for English second paper, grammar. I think you can guess what will be our topic today. Am I right? Yes. Our today's topic is, look at the board. Here I am welcoming you, but where? Two roads are going by, and in the middle a bridge is intersecting. What is the bridge doing? The bridge is doing a function as a connector here. So what is the relation between this picture and our class? Our class is grammar. So how can we relate it with our class? Let's see. If you want to cross a river, what do we need? You need to use a bridge, and this is the bridge. You will have to cross the river using this bridge. So what is the connection between two portions? It's a sentence. It's also a sentence, but here it's a part of a sentence, and this one is also part of a sentence. Let's see what happens. Wow! If is the connector here to combine two sentence parts in one sentence. If is a connector here, and if has connected the two parts. Have you written? Can you make another sentence using if? If you want to do good in the exams, you will need to study hard. Okay? So you have to make more and more sentences like my one. No need to memorize. Just follow this structure and write more sentences. So what we will learn from today's lesson, these are here. You can two pictures here. Can you make sentence using this picture and using this picture? No relation between the picture and a connector, but a picture can help you to imagine, to structure a sentence, to make a sentence. Okay, try to make sentences using these two pictures. Don't worry, I'm here. I'll help you. We all together
we'll do our task. First, read the sentence attentively, then write down. When it is spring, colorful flowers bloom. This picture, okay? Have you finished writing? So here, when. When is the connector. This when has connected two parts. When is spring, mustard fields become yellow. What a nice scenario. Finished writing? Okay. Now look at the situation and read the situation attentively. First one will start from this person. Are you okay? I am deeply concerned about you. You have been depressed since you missed the new job interview. Again, I am reading. Try to write. Are you okay? I am deeply concerned about you. You have been depressed since you missed the new job interview. So, reading since. Since is the connector between the two parts. Since has connected. So, try to make new sentence using since. Not to think more. Just follow this structure and go to make a new sentence. Okay, what is he saying? He's saying more. In addition to, you have lost the former one. This person said he was concerned about this person. He also said, in addition to, you have lost the former one. So, in addition to, not. So, two connectors we have got here, since and in addition to. Here you can see another situation. Not only I have lost my former job, but I have lost my status also. Not only, but also. Sometimes you can break the connectors while using them in the sentences. Have you written? Can I read? Okay. Look at the picture. This picture is a common scenario in our country when it is the time for Eid festival especially. We can see this scenario. Who are in Dhaka city, you can see on the screen of television, and what outside you also can see this scenario. Now using this scenario we have to make a sentence. Which connectors go here? Okay, the launch is overcrowded. Here I have a clue for you. What happened? The launch drowned. So, the launch is overcrowded. As a result, it may sink. As a result, the launch sank. So, the launch is overcrowded. As a result, it may sink. Now, look at the pictures, and it's a situation. It's actually an instruction. When we want to do something serially, maintaining sequence, we need use some connectors. So, in your real classroom, you would do it in groups or in pairs, but now you have to do individually because you are alone in front of the TV set. So, how? Can you make tea, coffee? Don't worry. Instruction is here. Just using some connectors, you can make a first class cup of tea. At first, then, after that, next, afterward, later, and finally. You will have to use
these connectors here to make a cup of tea. You can see a picture. I can't get my head around the passive voice. Anyway, I don't think it's important to use it all the time. So anyway, it's a type of sentence connector. Write the sentence. Here is another situation. Write the sentences like a passage. Nitul was in so much pain. He didn't want to get up in the morning to go to school. Nevertheless, now he is ready to go to football practice as usual. So, nevertheless, it's also a connector. Write the situation and you will make new sentence using this connector nevertheless. Another situation. But is a linking word when it links two words. Say, you and I are friends. And here and is a linking word, just has connected you and I, two words. And he, but not his brother, not his brother is more intelligent, intelligent. He, but not his brother is more intelligent. Linked, not his brother, his brother. So, but is here linking word, just mere a conjunction, but look at this situation, here but has connected a sentence part. Here but has made a relationship between this last part and this first part. Yesterday, I appeared at a certain class test. The test was ridiculously easy. I didn't even study, but I will get a high score. There is another situation. At first, the bees collect honey from flowers. After that, they store them in the beehive. At first, after that. Underlining the connectors, read the sentence, and I say always to preserve your writing for your real classroom, because in the real classroom, inshallah, we will meet again. Read the passage, read the situation, look at the picture and make your own sentence using instead.
I can make a single sentence for you. Go using this way instead of using that way. Instead, look at the screen. A number of sentence connectors we have learned, we have discussed today. So at a glance, sentence connectors are here. Can you say what are sentence connectors? You can say connectors are used to link large group of words, phrases and sentences. You can also use them to connect paragraphs to give them coherence. Do you know what is coherence? Coherence means sequence. Maintaining sequence is coherence. Sentence connectors are usually placed at the beginning of a sentence. Note down, beginning of a sentence. I repeat, sentence connector is usually or is generally placed at the beginning of the sentence or and may be categorized as follows. Dear students, here I have underlined at the beginning of a sentence connector is used. I have also said a sentence connectors may be used at the last of a sentence too. So here contrast, similarity, result, sequence, dismissal and order of importance. Have you made the list of sentence connectors? Yes, you have done it. Now, it's a task for you. It's a quiz for you. You will find it visiting your favorite portal, Connect. So, no need to write hurriedly right now. Let's try to utter some sentence connectors so that we can make sentences using these sentence connectors. Who, when, where, why, how, whom, which, whose, whatever, however, besides, because, after, before, for, that, and, if, so, both, or, while, as soon as, undoubtedly, also, at last, even, in fact, furthermore, unfortunately, along, similarly, above all, on the other hand, as well as, etc. Dear students, what we have learned today? Sentence connectors. A word or a group of words, that means, I mean to say, a phrase or a clause which makes a connection between two sentence parts, or it's better to say which combines a two sentence part, is called a sentence connector. Got the point? Okay. Therefore, after that, finally, when, if, at first, in addition to, since, if, these connectors we have learned today. So, practice. You have to practice to read connectors. You have to try to make sentences using connectors. Remember, without using any connectors, your writing won't be standard. Your writing won't be coherent. I said coherence, that means sequential. So keep practicing, studying,
Keep practicing to read, read, read and read. There is no alternative to reading. If you want to know more, if you want to learn more, you have to read. You have to practice writing. So dear students, here is your homework. Dear students, don't feel any tension. Your all tasks, the whole lesson, you will find on your favorite portal only for you. The favorite portal, which one? Connect. Visit Connect and find everything here. So dear students, thank you so much. আমার হাতেই আমার স্বাধীনতা, আমার হাতেই আমার সুরক্ষা। জীবাণুর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমি ভীত নই, লড়াই করতে প্রস্তুত। আপনি সঙ্গে আছেন তো? যা কিছু আছে সবটুকু নিয়ে আপনাদের সেবায় লড়ে যাচ্ছি দিনরাত। আপনি নিজের এবং দেশের সুরক্ষায় ঘরে থাকুন। যে সাহস নিয়ে তোমাদের জন্য দেশ স্বাধীন করেছি, এখন তোমাদের সময় এসেছে আমাদের জন্য লড়াই করার। এই যুদ্ধে আমরা কিছুতেই হারব না। আমাদের সবার সন্তান বাঁচবে সচেতন হলে। আমার হাতেই আমার সুরক্ষা। শিক্ষার্থীরা, আমরা পূর্বের জাবেদা চ্যাপ্টারই আজকে আবার পুনরায় অনুশীলন করব, কারণ চ্যাপ্টারটি অনেক বড় এবং প্রকৃতপক্ষে চ্যাপ্টারটিতে তোমরা যদি ভালো প্র্যাকটিস করে নাও তাহলে পরবর্তী চ্যাপ্টারগুলোতেও তোমাদের বিষয়গুলো সমাধান করতে আরও সুবিধা হবে। আমরা জানি পরবর্তীতে আছে খতিয়ান, নগদান বহিরে অমিল, এগুলো পরবর্তীতে তোমাদের অনুশীলন করতে সুবিধা হবে। এই জন্য আজকে আমরা জাবেদা চ্যাপ্টারের উপরই পুনরায় প্রশিক্ষণ করব। জাবেদা চ্যাপ্টার প্রশিক্ষণের জন্য আমরা প্রথমে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করি এবং এই সমাধানটি তোমরা বাসায় বারবার প্র্যাকটিস করলে তোমাদের পরবর্তীতে তোমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। আসো তাহলে খাতা বের করো, বই সামনে রাখো, আমরা জাবেদা চ্যাপ্টারের নতুন সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করি। 2018 সালের
পয়লা মে জনাব অভিজিৎ নগদ 40,000 ও 5,000 টাকা ব্যাংক জমা মূলধন স্বরূপ আনলেন। তার অন্যান্য লেনদেনগুলি নিম্নরূপ ছিল। মে মাসের 2 তারিখে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো 10,000। মে মাসের 4 তারিখে ব্যাংক থেকে উত্তোলন 5,000। বারো তারিখে ব্যাংক চার্জ ধার্য করা হলো 1,000। বিশ তারিখ জীবন বীমা পরিশোধ করা হলো 4,000। সৃজনশীল ক নম্বর ব্যয় নির্ণয় করো। খ স্বত্বাধিকার নির্ণয় করো। গ জাবেদা লিখো। তাহলে তোমরা খাতায় এই প্রশ্নটি লিখে নাও। খাতায় লেখার পরেই আমরা জাবেদার সূত্র অনুযায়ী, জাবেদার যে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের যে নীতি আছে, এই নীতি অনুযায়ী আমরা প্রশ্নটি সমাধান করব। প্রথমে ক এর উত্তর শুরু করি। তাহলে শিক্ষার্থীরা, ব্যয় সম্পর্কে আমরা জানি যা পরিশোধ করা হবে এবং পরিশোধের পর কখনো ফেরত পাওয়া যাবে না, এবং এটা কোনো বিনিয়োগ না, এটা কোনো সম্পদ ক্রয় ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। ব্যয় নিম্নরূপ: লেনদেনগুলির মধ্যে যা দেখা যাচ্ছে, প্রথম লেনদেনে আছে নগদ টাকা ব্যাংকে জমা মূলধন স্বরূপ আনা হলো। এখানে দুইটাই সম্পদ, নগদ টাকাও সম্পদ, ব্যাংকে জমাও সম্পদ, ফলে এটা ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। নেক্সট, ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো
এখানেও ব্যাংক টাকা বাড়বে, নগদ কমে যাবে, এখানেও কোনো ব্যয় নাই। ব্যাংক থেকে উত্তোলন, এখানে নগদ বেড়ে যাবে, ব্যাংক ব্যালেন্স কমে যাবে, এখানে কোনো ব্যয়ের কোনো বিষয় নাই। এবং ব্যাংক চার্জ ধার্য করা হলো। ব্যাংক চার্জ ধার্য অর্থ ব্যাংক যে আমাদের বিভিন্ন সুবিধা দিচ্ছে, আমাদের টাকা সংরক্ষণ করতেছে, এই জন্য কিছু টাকা ব্যাংক কেটে নেয়, এটা হচ্ছে ব্যয়। তাহলে আমরা লিখি ব্যাংক চার্জ $1000। পরবর্তীতে আছে জীবন বীমা পরিশোধ করা হলো। জীবন বীমা পরিশোধ হচ্ছে একটি ব্যক্তিগত খরচ। ব্যক্তিগত কোনো খরচ ব্যবসায়িক ব্যয়ের মধ্যে আসবে না, এই জন্য জীবন বীমা এখানে লেখা যাবে না। তাহলে ব্যয়ের পরিমাণ শুধু 1000 টাকাই হবে। ব্যয় 1000, উত্তর পেলাম আমরা কয়ের। উত্তর 1000। দ্বিতীয় প্রশ্নে ক্ষয়ের জন্য আমাদের স্বত্বাধিকার নির্ণয় করতে হবে। স্বত্বাধিকার আর মালিকানা সত্ত্ব দুইটাই একই বিষয়, ফলে মালিকানা সূত্র নির্ণয়ের যে সূত্র আছে ওই সূত্র অনুযায়ী আমরা স্বত্বাধিকারও নির্ণয় করতে পারি। তাহলে আসো খ নম্বরের উত্তর দেখি। ক্ষয়ের উত্তর স্বত্বাধিকার নিম্নরূপ। স্বত্বাধিকারের যে সূত্র ছিল, স্বত্বাধিকার বা মালিকানা সত্ত্বের যে সূত্র ছিল C+R - EX - D। তো স্বত্বাধিকারের এই সূত্রে C সমান মূলধন, তারপর R সমান রেভিনিউ বাই EX অর্থ ব্যয়, -D অর্থ নিজ প্রয়োজনে উত্তোলনের টাকার পরিমাণ। এভাবে যদি আমরা মান বসাই, প্রথম লেনদেনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোট মূলধন নিয়ে আসা হয়েছে 40,000 আর ব্যাংক জমা 5,000, মোট নিয়ে আসা হয়েছে 45,000 টাকা। এটা মূলধন। মূলধনের কারণে ক্যাপিটাল বা সি এর মান আমরা যখন বসাবো তখন স্বত্বাধিকার বেড়ে যাবে। এই জন্য এখানে লিখি মূলধন 45,000। পরবর্তী লেনদেনে আছে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো 10,000, এখানে ব্যাংকে জমা বেড়ে যাবে এবং নগদ কমে যাবে। এখানে দুইটি সম্পত্তি, দুইটি যেহেতু সম্পত্তি বা সম্পদ এবং যেহেতু স্বত্বাধিকারের সূত্রের মধ্যে এর কোনো বিষয় নাই, এই জন্য এটা এখানে আসবে না। নেক্সট 4 তারিখ ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হলো 5,000, এটা দিয়ে নগদ বেড়ে যাবে, ব্যাংক ব্যালেন্স কমে যাবে, যা কিনা দুইটাই সম্পদ বা এর মধ্যে পড়ে এবং আমাদের স্বত্বাধিকারের সূত্রের মধ্যে এর কোনো বিষয় নাই, ফলে এটাও এখানে লিপিবদ্ধ করা যাবে না। 12 তারিখের ক্ষেত্রে ব্যাংক চার্জ ধার্য করা হলো। এটি প্রতিষ্ঠানে একটি ব্যয়, ব্যয়ের কারণে মালিকানা সত্ত্ব বা স্বত্বাধিকার কমে যাবে। এজন্য আমরা এটা মাইনাস করি, মাইনাস ব্যাংক চার্জ, ব্যাংক চার্জ 1000 মাইনাস করলে হয়ে যাবে 44,000। নেক্সট লেনদেন হচ্ছে জীবন বীমা পরিশোধ করা হলো 4,000 টাকা। এটা ব্যক্তিগত খরচ, প্রতিষ্ঠান থেকে দিলেই এটা এক ধরনের উত্তোলন। প্রতিষ্ঠানে কোনো খাবার খেলাম, এটাও হবে উত্তোলন। কোনো ক্যাশ নিলাম, এটাও হবে উত্তোলন। প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা কোনো টাকা পেমেন্ট করে দিলাম, ব্যক্তিগত কোনো পেমেন্ট করে দিলাম, এটাও হবে উত্তোলন। ফলে এই উত্তোলন হওয়ার কারণে এটি মাইনাস হবে। মাইনাস জীবন বীমা জীবন বীমা 4,000।
মাইনাস করলে আমাদের স্বত্বাধিকারের পরিমাণ নির্ণয় হবে 40,000। উত্তর খাতায় লিখে নিব 40,000। গ নম্বরের উত্তর করার জন্য ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের যে সূত্র আছে ওই সূত্র অনুযায়ী পাঠ্য বইয়ে নির্দেশিত ছক অনুযায়ী আমরা ঘর অঙ্কন করব এবং তারিখ অনুযায়ী, তারিখের ক্রম অনুযায়ী এগুলো জাবেদায় লিপিবদ্ধ করব। ফলে পাঠ্য বই অনুযায়ী এখন জাবেদার ঘর অঙ্কন করি। প্রতিষ্ঠানের মালিকের নাম জনাব অভিজিৎ। জাবেদা প্রস্তুত করা হবে। এটি হচ্ছে গয়ের উত্তর। পাঠ্য বইয়ের নির্দেশিত ছক অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি তারিখ। এখানে আমরা দ্বিতীয় ঘরে বিবরণও লিখতে পারি। গত ক্লাসগুলিতে আমি লিখেছিলাম হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা, হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যার পরিবর্তে ইচ্ছা করলে বিবরণও লিখতে পারি। নেক্সট, খতিয়ান পৃষ্ঠা, ডেবিট টাকা, ক্রেডিট টাকা। 2018 মে মাসের 1 তারিখে এখানে নগদ নিয়ে আসা হলো এবং ব্যাংক ব্যালেন্স বেড়ে যাবে, নগদ বেড়ে যাবে এবং সাথে সাথে মূলধন স্বরূপ যা নিয়ে আসবে স্বত্বাধিকারও বেড়ে যাবে। এই জন্য নগদান হিসাব ডেবিট, নগদান হিসাব ডেবিট, ব্যাংক হিসাব ডেবিট, মূলধন হিসাব ক্রেডিট। নগদ টাকার পরিমাণ উল্লেখ আছে 40,000, নগদ লিখব 40,000, ব্যাংক ব্যালেন্স 5,000 বেড়ে যাবে, ব্যাংক ব্যালেন্স 5,000 আর টোটাল মূলধন 45,000। নগদ 40,000, 5,000, 45,000। এরপরে আমাদের আছে 2 তারিখ, মে মাসের 2 তারিখে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলে ব্যাংক ব্যালেন্স বেড়ে যাবে আর নগদ টাকার পরিমাণ কমে যাবে। আমরা জানি সম্পদ হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়লেই ডেবিট হয় আর সম্পদ কমে গেলে নগদান ক্রেডিট হবে। তাহলে লিখো ব্যাংক হিসাব ডেবিট, নগদান হিসাব ক্রেডিট। ব্যাংক হিসাব ডেবিট 10,000, নেক্সট 4 তারিখের লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হলে নগদ বেড়ে যাচ্ছে আর ব্যাংক ব্যালেন্স কমে যাচ্ছে, এজন্য নগদান হিসাব ডেবিট আর ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হবে। নগদান হিসাব ডেবিট, ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট 5,000। এরপর 12 তারিখে ব্যাংক চার্জ ধার্য করা হলো, এটা ব্যয়। যখন যে কারণে ব্যয় হয় সেটি ডেবিট হয়, এই জন্য ব্যাংক চার্জ হিসাব ডেবিট হবে আর ব্যাংক ব্যালেন্স কমে যাচ্ছে, ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হবে। 12 তারিখ ব্যাংক চার্জ হিসাব ডেবিট, ব্যাংক হিসাব
ক্রেডিট, পরিমাণ 1000। এরপরে আমাদের 20 তারিখ আছে জীবন বীমা পরিশোধ করা হলো। এটি এক ধরনের উত্তোলন, মালিকানা সত্ত্ব কমলে উত্তোলন ডেবিট হবে, আর এখানে নগদ কমে যাচ্ছে, নগদান হিসাব ক্রেডিট হবে। উত্তোলন হিসাব ডেবিট, নগদান হিসাব উত্তোলনের পরিমাণ 4000। এখন আমরা টোটাল করি, 45,000 যোগ 10,000 55,000 যোগ 5,000 60,000 যোগ 5,000 65,000 টোটাল। তাহলে আমরা যা দেখলাম, ক নম্বরে আমরা ব্যয় নির্ণয় করলাম। ব্যয় অর্থ হচ্ছে যেগুলো সাধারণ খরচ এবং যা পেমেন্টের পর কখনো কোনো দিন আর ফেরত পাওয়া যাবে না, সেটা হচ্ছে ব্যয়। 1 তারিখে যেমন ছিল নগদ এবং ব্যাংকে জমা মূলধন স্বরূপ আনা হলো, সেখানে কোনো ব্যয় নাই, কারণ নগদ টাকাও একটা সম্পদ, ব্যাংক জমাও সম্পদ, এখানে ব্যয়ের কোনো বিষয় ছিল না। 2 তারিখে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো, এখানে ব্যাংক ব্যালেন্স বেড়ে গেল এবং নগদ কমে গেল, এখানেও দুইটি সম্পদ, এখানে ব্যয়ের কোনো বিষয় নাই। ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হলো 5,000, এখানে নগদ টাকা বা সম্পদ বেড়ে যাবে এবং ব্যাংক ব্যালেন্স কমে যাবে, এখানেও কোনো ব্যয় বা খরচের কোনো বিষয় নাই। ব্যাংক চার্জ ধার্য করা হলো, ব্যাংক আমাদের যে সুবিধাগুলো দিচ্ছে, এই সুবিধাগুলোর জন্য ব্যাংক মাঝে মাঝে কিছু টাকা কেটে নেয়। ব্যাংক ইচ্ছা অনুযায়ী না, সবই কাটা হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, কিছু কিছু খরচ কেটে নেয়। এটা প্রতিষ্ঠানের খরচ বা একমাত্র ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। জীবন বীমা পরিশোধ করা হলো 4,000, এটা এক ধরনের উত্তোলন, কারণ মালিকের ব্যক্তিগত খরচ পরিশোধ করা প্রতিষ্ঠানের কাজ না, প্রতিষ্ঠানের টাকা দিয়ে উনি জীবন বীমা পরিশোধ করেছেন, এর ফলে এটি উত্তোলন, এটি ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। খ নম্বরের জন্য যা দেখতে পেলাম, স্বত্বাধিকার নির্ণয় করেছিলাম। খ নম্বরের জন্য স্বত্বাধিকারের ইকুয়েশন হচ্ছে সি, মানে ক্যাপিটাল, যেটা সংক্ষেপে সি বলা হয়, প্লাস আর, আর অর্থ রেভিনিউ বা আয়, মাইনাস ইএক্স মানে এক্সপেন্সেস বা ব্যয়, মাইনাস ডি ড্রয়িংস বা উত্তোলন। তাহলে আমরা দেখি যে এই বিষয়গুলো কোন কোন লেনদেনে ছিল এবং ওই লেনদেনগুলো অনুযায়ী স্বত্বাধিকার নির্ণীত হবে। প্রথম লেনদেনে আমরা মূলধন পাচ্ছি টোটাল 45,000, যেহেতু প্লাস সি প্লাস ফর্মে আছে, এই জন্য সি এর মান বসালে স্বত্বাধিকার বেড়ে গেছিল, এই জন্য তা প্লাস হচ্ছে। দ্বিতীয় লেনদেনে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো 10,000, এখানে ব্যাংক ব্যালেন্স বেড়ে যাবে এবং নগদ কমে যাবে, এখানে দুইটাই সম্পদ, যেহেতু দুইটি সম্পদ, এই জন্য স্বত্বাধিকার বা মালিকানা সত্ত্বের মধ্যে এটি আসবে না। ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হলো 5,000, এখানে নগদ বেড়ে যাচ্ছে এবং ব্যাংক ব্যালেন্স কমে যাচ্ছে, এখানে দুটি এ এর মধ্যে পড়ে, এ বা অ্যাসেটস, কিন্তু এ বা অ্যাসেটসের কোনো কিছু স্বত্বাধিকারের ইকুয়েশনের মধ্যে নাই, এই জন্য ব্যাংক থেকে উত্তোলনও স্বত্বাধিকার নির্ণয়ে আসবে না। তারপরে যা দেখলাম, ব্যাংক চার্জ ধার্য করা হলো 1,000, এটি ব্যয়, ব্যয়ের কারণে মাইনাস ইএক্স ছিল, ইএক্স এর মান যদি বসানো হয়, যেহেতু মাইনাস ছিল, বসালে স্বত্বাধিকারের পরিমাণ কমে যাবে, এই জন্য আমরা মাইনাস করলাম। জীবন বীমা প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হলো, এটি ব্যক্তিগত খরচ, পরিশোধ করলে এটা এক ধরনের ড্রয়িংস, সূত্রের মধ্যে ছিল মাইনাস ডি,
ফলে ডি এর মান বসালে মাইনাস থাকার কারণে স্বত্বাধিকার বা মালিকানা সত্ত্ব কমে যাবে। এভাবে আমরা ক্ষয়ের উত্তর সমাধান করলাম। গয়ের উত্তরের জন্য গয়ের উত্তর এখানে এখনো লিপিবদ্ধ আছে। গয়ের উত্তরের জন্য সম্পদ বাড়লে ডেবিট হয়, আমরা জানি। ওই সূত্রটি যদি পুনরায় উল্লেখ করি, সম্পদ বাড়লে ডেবিট, কমলে ক্রেডিট, দায় বাড়লে ক্রেডিট, দায় কমলে ডেবিট, মালিকানা সত্ত্ব বাড়লে ক্রেডিট, কমলে ডেবিট, ব্যয় বাড়লে ডেবিট, কমলে ক্রেডিট, আয় বাড়লে ক্রেডিট, কমলে ডেবিট। এই সূত্র অনুযায়ী আমরা জাবেদা লিখব এবং 1 তারিখে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের নগদ বেড়ে যাচ্ছিল 40,000 এবং ব্যাংক জমা বেড়ে যাচ্ছিল 5,000, যার দুইটাই কিন্তু এ বা সম্পদ। যে কোনো সম্পদ বাড়লেই হবে ডেবিট। এই কারণে নগদান হিসাব ডেবিট, ব্যাংক হিসাব ডেবিট এবং এই দুইটি টাকাই মূলধন স্বরূপ নিয়ে আসা হচ্ছে। আমাদের সূত্রে আছে মালিকানা সত্ত্ব বাড়লে ক্রেডিট হয়, মূলধন নিয়ে আসলে মালিকানা সত্ত্ব বাড়ে, এই জন্য মূলধন ক্রেডিট হচ্ছে। 2 তারিখের ক্ষেত্রে ব্যাংক জমা বেড়ে যাচ্ছে, এই জন্য ব্যাংক হিসাব ডেবিট আর নগদান হিসাব ক্রেডিট। 4 তারিখের ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে উত্তোলন 5,000, এখানে নগদ বেড়ে যাচ্ছে, বাড়ার কারণে নগদান হিসাব ডেবিট আর ব্যাংক ব্যালেন্স কমে যাচ্ছে, ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট। 12 তারিখ ব্যাংক চার্জ ধার্য করা হলো, এটি এক ধরনের ব্যয় বা খরচ, এই কারণে ব্যয় বা খরচের কারণে ব্যাংক চার্জ হিসাব ডেবিট হচ্ছে, ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হচ্ছে। এরপর জীবন বীমা প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হলো 4,000, এটি একটি ব্যক্তিগত খরচ, পরিশোধ করলে উত্তোলন ডেবিট, স্বত্বাধিকার কমলে উত্তোলন ডেবিট হয় এবং নগদ কমে যাওয়ার কারণে নগদান হিসাব ক্রেডিট হচ্ছে। পরবর্তীতে আমরা যেহেতু জানি এই জাবেদাগুলো দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির নীতি অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয় এবং ওই নীতি অনুযায়ী ডেবিট এবং ক্রেডিট সমান হলো, যোগফল সমান হয়েছে 65,000। এখন আমাদের আজকের এই ক্লাসের ভিডিওটি তোমরা ইচ্ছা করলে কিশোর বাতায়নে দেখতে পাবে এবং সেখানে তোমাদের যে কোনো ধরনের প্রশ্ন যদি থাকে আরও প্রশ্ন করতে পারবে। প্রশ্ন করার ফলে আমরা সেখানে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেব। এছাড়া সেখানে আছে মজার মজার কুইজ, এসব কুইজে তোমরা অংশগ্রহণ করতে পারো। পরবর্তী ক্লাস বিষয়ে আরও মনোযোগী হয়ে উপস্থিত হবে, এ আশা ব্যক্ত করে এখানে শেষ করতেছি এই ক্লাস। সবাইকে ধন্যবাদ। বিদেশ থেকে আসার পর বেশ কয়েকদিন ধরে আমার সর্দি জ্বর সঙ্গে হাঁচি কাশি গলা ব্যথাও আছে। আরে বলো কি, এই লক্ষণগুলো করোনা ভাইরাসের সঙ্গে মিলে যায়। বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিকে তো 14 দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হয়। তুমি কি সেটি মেনে চলেছো? প্রথমে আমি এয়ারপোর্ট থেকে নেমে বাড়িতে এসেছি, পরে বাসায় ঢুকে আব্বা আম্মাকে সালাম দিয়ে বাবুকে আদর করেছি। করিমের চায়ের দোকানে গিয়েছিলাম, তখন হাসানের সাথে দেখা হলো, চা খেলাম, করিমকে টাকা দিলাম। তারপর বাসায় ফিরে বাসার সবাই একসাথে বসে টিভি দেখেছি, খাবার খেয়েছি। প্রতিবার দেশে এসে যেরকম ভাবে থাকি তেমন ভাবেই থেকেছি। আর সময় নষ্ট না করে 333-তে কল করো। জ্বর সর্দি কাশি হলে 333 বা 16263 নম্বরে কল করে সেবা নিন। করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য পেতে ভিজিট করুন www.corona.gov.bt।
বিদ্যালয় বন্ধ। সারা পৃথিবীতে করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা এখন ঘরে বসে আছি। তোমাদের বিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে পড়াশোনায় কিছুটা ক্ষতি হচ্ছে। সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য টেলিভিশনের মাধ্যমে এই শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তোমরা খাতা কলম নিয়ে টিভি সেটের সামনে বসো এবং মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটি শোনার চেষ্টা করো। প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা এই বোর্ডে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ। এই ছবি বালকটি সে কিছু একটা ভাবছে, মানে সে খুব চিন্তা করছে। তোমরা কি বলতে পারো সে কি অংশ দ্বারা চিন্তা করছে? তোমরা সবাই জানো, তবুও আমি বলছি, অর্থাৎ তার মস্তিষ্ক দ্বারা সে এখন চিন্তা করছে। তোমরা আমি ধারণা করি জানো সেটি হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্র। তাহলে এই স্নায়ুতন্ত্রের একটি অংশ হচ্ছে মস্তিষ্ক। তাহলে স্নায়ুতন্ত্র প্রাণীর দেহের সমন্বয়। এই পাঠ শেষে তোমরা কি জানতে পারবে? যে প্রাণীর সমন্বয় ব্যাখ্যা করতে পারবে, স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান অংশ ব্যাখ্যা করতে পারবে, স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান অংশের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে, নিউরনের গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে। তোমরা দেখো স্নায়ুতন্ত্রকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, একটি হচ্ছে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র। তো কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র কি কি নিয়ে গঠিত? মস্তিষ্ক এবং সুষুম্না কাণ্ড। মস্তিষ্ক কোথায়? এই আমাদের করটির মাঝে মস্তিষ্ক অবস্থিত। আর সুষুম্না কাণ্ড কোথায়? করটির পিছন থেকে এই কোটি দেশ পর্যন্ত মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত অংশটাকে আমরা বলছি সুষুম্না কাণ্ড। আর প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র করটিক সুষুম্না স্নায়ু আর স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু। কিন্তু আজকে আমি তোমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্ক, সুষুম্না কাণ্ড এবং এর একক নিউরন এই সম্পর্কে আলোচনা করতে চাচ্ছি। তোমরা দেখো যে মানুষের মস্তিষ্ক করটির মধ্যে অবস্থিত। তাই করটির মধ্যে অবস্থিত এই মস্তিষ্ক একটি দ্বিস্তরী পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। এই পর্দাটিকে আমরা বলি মেনেঞ্জেস। বাইরের স্তরকে আমরা বলছি পায়োমেটার, ভিতরের স্তরকে বলছি ডুরামেটার। পায়োমেটার এবং ডুরামেটারকে একত্রে মেনেঞ্জিস বলা হয়। মানুষের মস্তিষ্কের বাইরের বর্ণ হচ্ছে ধূসর, তাকে বলা হয় গ্রে ম্যাটার। আর ভিতরের বর্ণটি হচ্ছে সাদা, তাকে বলা হয় হোয়াইট ম্যাটার। তোমরা এটিও জেনে রাখো যে মানুষের এই মস্তিষ্কের এই মাঝ বরাবর একটি খাঁজ থাকে, যা মস্তিষ্ককে দুটি অংশে ভাগ করে। আমরা প্রত্যেকটি অংশকে আমরা বলে থাকি সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। এবারে তাকাও, মস্তিষ্কের উপরে অনেক খাঁজ আছে। মস্তিষ্কের উপরে অনেকগুলো খাঁজ বা ভাঁজ আছে। এগুলোকে আমরা বলি কর্টেক্স। তোমরা এখানে দেখে নাও, মস্তিষ্ককে তিনটি অংশে ভাগ করতে পারি। একটি অংশ হচ্ছে গুরু মস্তিষ্ক, একটা হচ্ছে মধ্য মস্তিষ্ক, একটা হচ্ছে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক। এই গুরু মস্তিষ্ক তোমরা দেখো, এই গুরু মস্তিষ্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড়। এই বড় অংশের নাম হচ্ছে সেরিব্রাম। সেরিব্রাম সকল চিন্তা চেতনার উৎস। সেরিব্রাম হচ্ছে বিভিন্ন অঙ্গ থেকে স্নায়ু তাড়না গ্রহণের এবং স্নায়ু তাড়না প্রেরণের উচ্চতর কেন্দ্র, এবং প্রত্যেক কাজ এবং অনুভূতির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে সেরিব্রাম। আমাদের চিন্তা চেতনা, জ্ঞান, স্মৃতি এবং বাকশক্তি, ঐচ্ছিক পেশির কাজ ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে সেরিব্রাম। কোনো উদ্দীপকের প্রতি কী ধরনের সাড়া প্রদান করবে তা সেরিব্রাম নির্ধারণ করে। এরপরে আসে, এখানে আছে কর্পাস কলোসাম। কর্পাস কলোসাম সেরিব্রাম থেকে উৎপন্ন স্নায়ু
প্রবাহের পরিবর্তন, সংশোধন ও বাধাদান এটি করে থাকে। এছাড়াও অগ্র মস্তিষ্কে আমরা যেটি পাবো, এখানে তিনটি গ্রন্থি পাবো। একটা হচ্ছে পিটুইটারি, থ্যালামাস এবং হাইপোথ্যালামাস। মধ্য মস্তিষ্ক, এই যে ছোট্ট একটি অঞ্চল, এটি মিড ব্রেন বা মধ্য মস্তিষ্ক নামে পরিচিত। মধ্য মস্তিষ্ক একদিকে অগ্র মস্তিষ্ক, আর একদিকে পশ্চাৎ মস্তিষ্কের পঞ্চের সাথে যুক্ত। মধ্য মস্তিষ্ক পেশির কাজের সমন্বয় সাধন করে ভারসাম্য রক্ষা, শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি ইত্যাদি রক্ষা করে আমাদের মধ্য মস্তিষ্কের অংশটি, অর্থাৎ দেহের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা পালন করে। এরপরে যাও পশ্চাৎ মস্তিষ্ক। আমরা আবার স্লাইড দেখে আসি। পশ্চাৎ মস্তিষ্ক, এই পশ্চাৎ মস্তিষ্ক দুই, সেরিবেলাম। আগেরটা ছিল কিন্তু সেরিব্রাম, পরে আসো সেরিবেলাম আর মেডুলা। তাহলে তুমি পশ্চাৎ মস্তিষ্ককে কয় ভাগে ভাগ করবা? পন্স, এলাম। আগেরটা ছিল কিন্তু সেরিব্রাম, পরে আসো সেরিবেলাম আর মেডুলা। তাহলে তুমি পশ্চাৎ মস্তিষ্ককে কয় ভাগে ভাগ করবা? পন্স এর সাথে যুক্ত থেকে সমন্বয় সাধন করে। ঠিক তার পিছনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে একটি অংশ, তার নাম সেরিবেলাম, এটি পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ। সেরিবেলাম এর বর্ণ মস্তিষ্কের মতোই, মস্তিষ্কের ভিতরে বর্ণ সাদা। এটি দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, অর্থাৎ এটি মাঝ বরাবর দুই ভাগে ভাগ করা যায়, সমান দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এটি আসলে এই পেশির টান নিয়ন্ত্রণ করা, পেশির টান নিয়ন্ত্রণ, দৌড়ানো, লাফানো, নৃত্য করা, সাইকেল চালানো ইত্যাদি কাজগুলো করে থাকে এই সেরিবেলাম। আচ্ছা, তারপরে দেখো মেডুলা। মেডুলা, একে আমি অন্যভাবে বলি মেডুলা অফ লঙ্গাটা, বাংলায় যদি বলি সুষমা শীর্ষক। এই সুষমা শীর্ষক একদিকে পন্স, আরেকদিকে সুষমা কাণ্ডের সাথে জড়িত। আমাদের এই মস্তিষ্ক থেকে 12 জোড়া কর্টিক স্নায়ু বেরিয়ে যায়, এর মধ্যে 8 জোড়াই উৎপন্ন হয় এই মেডুলা বা মেডুলা অফ লঙ্গাটা থেকে। একে মস্তিষ্কের বৃন্ত বা বোটা বলা হয়ে থাকে। যে এই মেডুলা অফ লঙ্গাটা খাদ্য গলদকরণ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস এবং গলবিলের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় মস্তিষ্কের আরো একটি অংশ, তার নাম হচ্ছে মেরুরজ্জু। তাকে তুমি স্পাইনাল থেকে শুরু করে মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্ত এই কটিদেশ পর্যন্ত এটি বিস্তৃত। এখন মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত এই মেরুরজ্জুর নামই হচ্ছে সুষুম্না কাণ্ড। এই সুষুম্না কাণ্ডের বাইরের বর্ণ মস্তিষ্কের উল্টা। সুষুম্না কাণ্ডের বাহিরের বর্ণ সাদা, সেই জন্য তাকে আমরা বলছি হোয়াইট ম্যাটার, আর ভিতরের বর্ণ ধূসর, সেই জন্য আমরা তাকে বলছি গ্রে ম্যাটার। তাহলে এই পায়ের স্নায়ু, এই অঞ্চলগুলোতে এরা বিস্তৃত থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ, উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি, স্মৃতি সংরক্ষণ, পরিকল্পনা করা এবং সেই অনুযায়ী প্রতিবেদন তৈরি করা এবং তা বাস্তবায়ন করা, বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, এই কাজগুলো করে থাকে মেরুরজ্জু। কেন্দ্রীয়
বা লম্বা অংশ, এটাকে আমরা বলছি প্রলম্বিত অংশ। একে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছিলাম, ডেনড্রন এবং অ্যাক্সন। ডেনড্রন কোথায় আছে আমরা একটু দেখি। কোষের চারপাশ থেকে যে কিছু অঙ্গ উৎপন্ন হয়েছে এটাকে আমরা বলছি ডেনড্রন, এবং এই ডেনড্রনের পাশে যে আসন্নয় অংশ এর নাম হচ্ছে ডেনড্রাইট। তাহলে ডেনড্রন থেকে আসলে আসন্নয় যে অংশগুলো উৎপন্ন হবে এর নাম হচ্ছে ডেনড্রাইট। তাহলে আমরা দেখি কোষ দেহ কি। এই কোষের মাঝে দেখো একটি নিউক্লিয়াস আছে, এতে সাইটোপ্লাজম আছে, এতে এই ডেনড্রন থেকে উৎপন্ন কোষের চারপাশ থেকে উৎপন্ন কতগুলো আসন্নয় অঙ্গ সেটি প্রান্তীয়ভাবে ছড়িয়ে থাকে। তারা অনুভূতি সংগ্রহ করে এবং সেই অনুভূতি কোষ দেহে পৌঁছে দেয়। ডেনড্রাইট অনুভূতি সংগ্রহ করে কোষ দেহে পৌঁছে দেয়। কোষ দেহ এর বিপরীত দিকে, কোষের বিপরীত দিকে অর্থাৎ ডেনড্রাইটের বিপরীত দিকে একটি মাত্র প্রলম্বিত অংশ, তার নাম হচ্ছে অ্যাক্সন। তোমরা দেখতেছো লম্বা একটি অংশ, মানে এখান থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত, এটাকে আমরা বলছি অ্যাক্সন। একটি নিউরনে একটি মাত্র অ্যাক্সন থাকবে। এই অ্যাক্সনের উপরে একটি আবরণ থাকে, সেই আবরণটিকে আমরা বলি মায়োলিন শীথ, অথবা খণ্ডিত হয়ে তারা কিন্তু একেবারে দেখো সেই অ্যাকশনের মূল অক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তাহলে তোমাদের বইতে লেখা আছে যে এটি আসলে অবিচ্ছিন্ন নয়, অর্থ এটি বিচ্ছিন্ন, স্থানে স্থানে খণ্ডিত। এই খণ্ডিত অংশ অ্যাকশনের মূল অক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অংশটাকে আমরা বলছি র্যানবিয়ারের পর্ব, অর্থাৎ তুমি এই খণ্ডিত অংশটাকে আমরা র্যানবিয়ারের পর্ব বলে থাকি। আচ্ছা, অ্যাকশনের এই নিউরোলেমার ভিতরের দিকে চর্বিযুক্ত একটি স্থান আছে, তার নাম হচ্ছে মায়োলিন, এবং এই মায়োলিনের একেবারে অ্যাকশনের মূল অক্ষকে ঘিরে এই মায়োলিনকে যে আবরণে আবৃত তার নাম মায়োলিন শীথ, বা তাকে আমরা নিউরোলেমাও বলে থাকি। আর ওই নিউরোলেমা যেখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে অ্যাকশনের মূল অক্ষের সাথে গুলো পরবর্তী নিউরনের ডেনড্রাইটের সাথে সিনাপস বা স্নায়ু সন্ধি দ্বারা যুক্ত থাকে। এই সিনাপস বা স্নায়ু সন্ধির মাঝে এক ধরনের তরল পদার্থ থাকে, তার নাম হচ্ছে নিউরোহিউমার, যারা এই স্নায়ু তাড়নাকে এক নিউরন থেকে পরবর্তী নিউরনের ডেনড্রাইটে পৌঁছে দিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে। এবার আসো, আমরা বলছিলাম যে নিউরনের কাজ কি। নিউরনের কাজ আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি, তারা অনুভূতি সংগ্রহ করে তদ অনুযায়ী প্রতিবেদন সৃষ্টি করে
স্মৃতি সংরক্ষণ করে। স্মৃতি সংরক্ষণ করে, যেমন আমরা পড়া মুখস্থ করি, আমাদের এই মুখস্থ বিদ্যা স্মৃতি এই নিউরন সংরক্ষণ করে রাখে। তারা প্রতিবেদন গ্রহণ করে, তৎ অনুযায়ী সংকেত প্রদান করে। সবাই সমন্বিতভাবে আমাদের দেহ, প্রাণীর দেহের এই নানাবিধ কাজ সম্পন্ন করে থাকে। এই জন্যই আমরা এটা পাঠের নাম দিয়েছি প্রাণীর সমন্বয়। অর্থাৎ এই স্নায়ুতন্ত্রের অংশগুলোই প্রাণী দেহের সমন্বয় সাধন করে নানাবিধ কার্যকলাপ সম্পন্ন করে। তো শিক্ষার্থীরা, আমরা আজকে যে পাঠ নিয়ে আলোচনা করলাম, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছো যে প্রাণীর সমন্বয় পড়াতে যে আমরা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কথা বলেছি। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের দুটি পার্ট, দুটি অংশ, একটা হচ্ছে মস্তিষ্ক, একটা হচ্ছে মেরুরজ্জু বা সুষুম্না কাণ্ড, এবং এই স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে নিউরন। তার গঠন এবং কাজ এগুলো আমরা বুঝিয়ে দিলাম। তোমরা এখন তোমাদের বই নিয়ে এগুলো ভালো করে পড়তে থাকবে, সুন্দর করে শেখার চেষ্টা করবে। ছবি থেকে ধরে ধরে যদি পড়া যায় তাহলে এটি ভালো মনে থাকবে। আমরা এখন তোমাদের এই বাড়িতে বসে কিছু কাজ করবে, সেই জন্য আমরা তোমাদের একটি কাজ দিতে চাই। তোমরা খাতায় কাজটি লিখে নাও, বোর্ডে লিখে দেওয়া আছে, তোমরা কাজটি লিখো। মানব মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কাজ সম্ভব হলে আজকের এই পাঠ শেষ করছি। এই ক্লাসটি পুনরায় দেখতে তোমরা ভিজিট করো আমার ঘরে আমার স্কুল ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে। আমার হাতেই আমার স্বাধীনতা, আমার হাতেই আমার সুরক্ষা। জীবাণুর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমি ভীত নই, লড়াই করতে প্রস্তুত। আপনি সঙ্গে আছেন তো? যা কিছু আছে সবটুকু নিয়ে আপনাদের সেবায় লড়ে যাচ্ছি দিনরাত। আপনি নিজের এবং দেশের সুরক্ষায় ঘরে থাকুন। যে সাহস নিয়ে তোমাদের জন্য দেশ স্বাধীন করেছি, এখন তোমাদের সময় এসেছে আমাদের জন্য লড়াই করার। এই যুদ্ধে আমরা কিছুতেই হারব না। আমাদের সবার সন্তান বাঁচবে সচেতন হলে। আমার হাতেই আমার সুরক্ষা। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সবাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করো। যে যেখানে দেশের যে প্রান্তে থাকো না কেন, সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপায় ভালো আছো এই কামনা করছি। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় পদার্থবিজ্ঞান। 10ম শ্রেণী
এবং অধ্যায় 11 বিষয়বস্তু চলতরিৎ। চলতরিতে একটি অংশ নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব, যেটি হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহ। আবারও দেখো, তড়িৎ প্রবাহ। এখন আমরা তড়িৎ প্রবাহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। তার আগে সবার কি মনে আছে আমরা বিভব এবং বিভব পার্থক্য সম্পর্কে শুনেছিলাম? মনে আছে যে বিভব হচ্ছে সেই রাশি যা একটি আহিত বস্তু থেকে আরেকটি আহিত বস্তুতে আধানের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে। তাহলে এখন এই যে আধানের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে, আধান সঞ্চালিত হচ্ছে, আধান যে সঞ্চালিত হচ্ছে, কি পরিমাণ আধান সঞ্চালিত হচ্ছে, কতটুকু সময়ের জন্য আধান সঞ্চালিত হচ্ছে, তা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব। দেখো, দুটি আহিত গোলক আছে এ এবং বি। আবার দেখো, দুটি আহিত গোলক আছে এ এবং বি। গোলক দুটিকে আহিত গোলক, কিন্তু তার মানে কি গোলক দুটিতে আধান আছে। এখন এই গোলক দুটিকে একটি পরিবাহী তার দ্বারা যুক্ত করতে আধানের সঞ্চালন হবে কিনা তা নিয়ন্ত্রণ করবে বিভব পার্থক্য। আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি বিভব পার্থক্য আছে, তাহলে বিভব পার্থক্যের জন্য গোলক দুটি থেকে আধান সঞ্চালিত হবে। এখন এই আধান সঞ্চালিত হচ্ছে, আমরা ধরে নিয়েছি যে এ গোলকের বিভব VA এবং বি গোলকের বিভব VB, এবং সুবিধার জন্য ধরে নিব VA > VB। তাহলে আধান সঞ্চালিত অবশ্যই হবে। এখন এই আধান যে সঞ্চালিত হচ্ছে, দেখো টি সময়ে কিউ পরিমাণ আধান সঞ্চালিত হচ্ছে। আবারও দেখো, টি সময়ে, তাকে তড়িৎ প্রবাহ বলে। তাকে তড়িৎ প্রবাহ বলে। তাকে তড়িৎ প্রবাহ বলে। প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে, তার মানে কি পরিবাহীটি মোটা বা চিকন যাই হোক না কেন, একক সময়ে যে পরিমাণ আধান সঞ্চালিত হবে তাই তড়িৎ প্রবাহ। তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারি, দেখো, যে কোনো প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের পরিবাহীর মধ্য দিয়ে একক সময়ে যে পরিমাণ আধান সঞ্চালিত হয় অ্যাম্পিয়ার, যার প্রতীক হচ্ছে এ। তড়িৎ প্রবাহকে প্রকাশ করা হয় আই দিয়ে এবং এর একক হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার। এবং তড়িৎ প্রবাহ তোমরা সবাই জানো একটি মৌলিক রাশি, তাহলে অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে একটি মৌলিক একক। এবার আবারও ফিরে যায় চিত্রে, দেখো যে টি সময়ে কিউ পরিমাণ আধান সঞ্চালিত হয়েছে, তাহলে একক সময়ে কতটুকু আধান সঞ্চালিত হয়েছে আমরা কিভাবে লিখতে পারি? একক সময়ে সঞ্চালিত আধান Q/T, সংজ্ঞা অনুযায়ী সেটাই তো আমাদের তড়িৎ প্রবাহ I। তাহলে I = Q/T, I = Q/T।